ఉంచుకోండి. శరీరాన్ని శిథిలం చేసుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ओंकार। योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रम सखाय इंद्रम ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् तस्मादजायत तस्माद् तस्मादजायत ओम यस्मादरिचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भम् तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भम् तं बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम प्रेरत नामधेयम् दधानाः यदेषाम् श्रेष्ठम् यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषाम् निहितम् गुहावि प्रेरणा तदेषाम् निहितम् गुहावि अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह
यज्ञसिद्ध्यर्थम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षक ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन माता जगदाम्बा जगत जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष आपति परापति शुभस दीक्षापति तपस्पति व्रतपति वास्तुष प्रजा सर्वभूतपति ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदा शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्व विश्वबंधु विश्वामित्र सर्व विश्व ओम परम बंधु परम मित्र परम प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम आदि गुरु सनातन सत्य नित्य ओम शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य सत्य नित्य आचार्य परमाचार्य प्रथम ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट पूर्णराट ओम शाश्वत न्यायाधीश हरियम ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार ओम न्यायकारिणी दयालु अजरा अमरा अभय अनुपम ओम नित्य पवित्र परम पवित्र ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भरता हरता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता
ओम प्रभो, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम स्वयं भव, मयो भव, प्रभव, विभव, सुभव। ओम सर्वानुभू, विश्वानुभू। ओम भूर्भुवस्सुः। ओम प्रिया, प्रिया, प्रियतम। प्राणात प्राण, प्राणस्य प्राण, प्राणाधार, प्राणेश्वर, प्राणपति, जीवनेश्वर, जीवनपति, जीवनाधार। ओम जन्मदाता। ओम सर्व दुख नाशक, सकल क्लेश नाशक, संकट मोचक, समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सच्चित अनंत आनंद घन स्वरूप, आनंददाता, आनंदकरा, सुखकरा, सुखदा। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वक्षोदा सहोदा द्रविणोदा स्वस्तिदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 ओम। ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు యోగిలాషులకు మిత్రులకు జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనం. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణవ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశ, విశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసక అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, పురోగాములు కావాలి, పురోగమించాలి. అన్ని వైపులా, అన్ని దిక్కులు, ఆకాశానికి వ్యోమగాములు కావాలి. పురోగామి, వ్యోమగామి, ఆకాశమే హద్దుగా ఎదగాలి, పురోగమించాలి. అటువైపు, ఇటువైపు, అటువైపు జీవితంలో తిరోగమనం కాదు, పురోగమనం. ముందుకు ముందుకు ముందు వెలిగిపోవాలి. ప్రపంచమంతా దిగంతాలండి. ఈ లోకమే, లోకాలే మన అంత వెలిగి. మన రాజ్యం ధర్మరాజ్యం, వైదిక ధర్మరాజ్యం. రాజులా ఉండాలి, రాజు యొక్క వ్యవహారంలో అటువంటి న్యాయకారైన రాజు, పక్షపాతం లేని రాజు, వేదాధ్యయనం చేసినటువంటి వినయశీలుడైనటువంటి రాజు, ధార్మికుడైన రాజు. అటువంటి రాజ్యం పురోగమించాలి. ప్రజలందరూ పురోగాములు కావాలి, వ్యోమగాములు కావాలి. వ్యోమమే ఆకాశం, త్రిలోకమే అంతరిక్షం, అంతటా మన రాజ్యం. ఆ రాజ్యం అలా విస్తరించాలి, పురోగమించాలి, వెలిగిపోవాలి. ఇల్లు అలా ఉండాలి. రాజును కన్న తల్లి, తండ్రి, ఆ కుటుంబం, ఆ పరివారం, పరిసరాలు, ఆ బంధువులు,
ఆ గురువులు, ఆ విద్వాంసులు, ఆ ఆచార్యులు అటువంటి అవగాహన ఉండాలి. అటువంటి విద్వత్త, పాండిత్యం, వేదాధ్యయనం, సాధన, న్యాయం, ధర్మం ఇదంతా ఉండాలంటే పరమాత్మ రాజ్యం ఉండాలి. ఈశ్వర రాజ్యం అవసరం, ఈశ్వరుని రాజ్యాంగం అవసరం. ప్రకాశించాలి, శుద్ధంగా ఉండాలి, శుద్ధమైన ధర్మం ఉండాలి, శుద్ధమైన ఆచరణ, ఆత్మశుద్ధి అవసరం. ఆత్మశుద్ధి కాకుండా ఏ శుద్ధి కాదు. వైదిక ధర్మం కాదు, వేరొక రాజ్యం సిద్ధింపచేయదు. ఈ ప్రపంచమే స్వర్గం, ఇల్లే స్వర్గం. ప్రపంచం యొక్క సూక్ష్మ రూపమే గ్రస్థం. గ్రస్థమే ఒక రాజ్యం, రాజ్య వ్యవస్థ. ఇంటి రాజు, గృహరాజు, ఇంటి రాణి, ఇంటి రాజు. ఇక్కడే పునాదులు ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఏ పురోగమనానికైనా పునాదులు పురోగమనమే. పురోగాహ కావాలి, పురోగమించాలి, నాణ్యమైపు సుఖమే వర్షించాలి. వృషభం సుఖవర్షకం, సుఖాభివర్షకం. అన్ని వైపు నుంచి సుఖము అభివర్షించాలి. అభివర్షకుడు కావాలి రాజు, సుఖాభివర్షకుడు కావాలి. అటువంటి రాజు సభాపతి, అధిపతి, రాజ్యాధిపతి రోచించాలి, ప్రకాశించాలి గొప్పగా, బృహత్ శుద్ధ ఆచరణ ద్వారా, శుద్ధమైన ధర్మము ద్వారా. రోగా సోమగుణ సంపన్నుడై ఉండాలి, సత్వగుణ సంపన్నుడై ఉండాలి. ఐశ్వర్య గుణాలతోటువంటి రాజు అలా ఉండాలంటే అటువంటి వ్యవస్థ ఉన్నటువంటి ఇల్లు ఉండాలి. గృహాశ్రమమే ఆధారం. ఇన్ని ఉండాలి, ప్రపంచమంతా పేరు ఉండాలి, అందరూ బాగుండాలి, అంత అభివృద్ధి. అభ్యుదయం. ఈ అభ్యుదయం ఇంతవరకే కాదు, నిశ్రేయసం. అభ్యుదయం, నిశ్రేయసం ధర్మం యొక్క లక్షణం. అభ్యుదయ నిశ్రేయస సిద్ధిస్త ధర్మ. అభ్యుదయాన్ని, నిశ్రేయసాన్ని సిద్ధింపజేసేదే ధర్మం. ఆ ధర్మం నిలబెట్టే రాజు కాదు. రాజును కనాలి, పెంచాలి, పోషించాలి. అది అమ్మ చేతుల్లో ఉంది. అమ్మ నాన్నలే పెంపకంలో ఉంది, పెంచడంలో ఉంది. దానికి ఒక యోజన, ఒక ప్రణాళిక అవసరం. అటువంటి వారే రాజుగా ఉండాలి. అలా నిర్మాణం చేయాలి తల్లిదండ్రులు. అప్పుడే రాజు ప్రజలను సురక్షితంగా ఉంచగలుగుతాడు, సుఖాన్ని వర్షింపజేస్తాడు, భద్రతను ఇవ్వగలుగుతాడు. ఏ పక్షపాతం లేకుండా ఉన్నప్పుడు. ఏ పక్షపాతం రాజు అంటే ఎలా ఉండాలి? ప్రజలను జాగ్రత్త కాపాడుకునేవాడు, తన బిడ్డల్లాగా. అపక్షపాతం, నిష్పక్షపాతం, మిత్రత, శూరత, వీరత, శౌర్యం, ధైర్యం. ఇంతే కాదు, ఆరోగ్యం ఉండాలి. రాజుకు ఆరోగ్యం అవసరం, బలం, పరాక్రమం అవసరం, ధీరత్వం అవసరం, జితేంద్రియత అవసరం, వేదాది శాస్త్రాల అధ్యయనం అవసరం, శ్రద్ధతో అధ్యయనం చేయాలి. ప్రజలను పాలించిన ప్రీతి ఉండాలి,
ప్రేమ ఉండాలి ప్రజల పట్ల. ఎంత అర్థం కావాలంటే ఇంట్లో శిక్షణ అవసరం. తండ్రి అలా ఉండాలి. తండ్రే రాజు. ఇక్కడ ప్రశిక్షణ అవసరం. ఇంట్లో ప్రశిక్షణ. అటువంటి రాజు ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రజలు పురోగమిస్తారు. అభ్యుదయమే కాదు, ప్రపంచంలో ఉన్న అభివృద్ధి ఈ సుఖాలే కాదు, నిశ్రేయసం కూడా. రాజు నిశ్రేయసం వైపు దారి చూపాలి, దానికి ప్రోత్సహించాలి. ధర్మరాజ్యం ఉన్నప్పుడే సాధ్యం. వైదిక ధర్మరాజ్యం ఉన్నప్పుడు తండ్రి, ఇంట్లో అధిపతి, గృహస్వామి, ఇంటి స్వామి, ఇంటి యజమాని. ఇంటి యజమాని ఇంటికి, ఇల్లునే సామ్రాజ్యానికి సమ్రాట్, రారాజు. ఇంటికి రాని అమ్మ, గృహ సామ్రాజ్యం. ఇదంతా ఎప్పుడు సాధ్యం? వేదాధ్యయనం చేసినప్పుడే, వైదిక విద్వాంసులు అయినప్పుడే, వైదిక విదుషీయం. అమ్మ విదుషీయమని కావాలి, విద్వాంసురాలు కాదు. ఇప్పుడే సాధ్యం. పురోగమనే పురోగమనమే, ముందుకు వెళ్ళడమే, ఆనందాన్ని అందుకోవడం. ఇంకా సుఖాలు, ఇంకా సుఖాలు, ఇంకా సుఖాలు, సుఖాలు అనుభవిస్తూ తరిగిపోని సుఖాలు ఉండాలి. తరిగిపోని, అరిగిపోని, రుచించని, క్షీణించని, క్షేము కాని సుఖాలు కావాలి. నిరంతర సుఖాలు. సుఖం నిత్యం కావాలి, శుద్ధం విశుద్ధం కావాలి, శాశ్వతం. ఆత్మ కోరుకుంటున్నది శాశ్వత సుఖం. అది ఆనందం, మోక్షం. దానికోసమే ఇదంతా, ఈ ఆరాటం, ఈ పోరాటం, ఈ తపన, ఈ వాదాలు, వివాదాలు. సుఖం కొరకు, ఎవరు సుఖం కొరకు వారు పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఘర్షణ, సంఘర్షణ. ఏ ఘర్షణ సంఘర్షణ అవసరం లేదు. మోక్షం కొరకు పోటీ లేదు. మోక్ష సాధన కొరకు రాజు వ్యవస్థ చేయాలి, అటువంటి వాతావరణాన్ని కల్పించాలి. అది కూడా కాదు. ఇంట్లో ఇంటి యజమాని రాజు చదువుకున్న సంపన్నుడై ఉండాలి. పతనం కాకుండా ఉండాలి. ప్రతి పతనం కాకూడదు. పాలించేవాడై ఉండాలి, పోషించేవాడై ఉండాలి, రక్షించేవాడై ఉండాలి. ప్రతి పాలకుడు, పోషకుడు, భరణం చేసేవాడు, పోషణం చేసేవాడు, భర్త, భరించేవాడు. అటువంటి భర్త పతనం కానప్పుడే. ముందు పతి పతనం కాకూడదు. పతి పతనం అయితే పత్ని కూడా పతనం అయితే, రాజే చెడిపోతే రాణి కూడా, రాజు రాణి ఇద్దరు చెడిపోతే ప్రజలు కూడా. అందుకే రాజ్యం ఉండాలి, వైదిక రాజ్యం ఉండాలి, వైదిక ధర్మం వెలిగిపోవాలి. అప్పుడు సుఖరే సుఖాలు. అభివర్షకుడు వృషభం, దిగ్దిగంతాలు అంతటా. అటువంటి రాజ్యం ఉండాలంటే ఎలా ఉండాలో ఈ మంత్రం ద్వారా చెప్పడం జరుగుతుంది. పరమపిత పరమాత్మ యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో 49వ మంత్రంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. కకుభం రూపం వృషభస్య రోచతే. కకుభం దిక్కులు, కకుభం వృషభం సుఖాల వర్షం. ఈ మంత్రం కకుభం రూపం వృషభస్య రోచతే. బృహత్ శుక్ర శుక్రస్య పురోగాః సోమస్య పురోగాః యత్తే
सोम अदाभ्यम सोमादाभ्यम सोमाधाभ्यम नमः जाग्रविः तस्मै त्वा गृह्णामि तस्मै ते सोम सोमाय स्वाहा। ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి కకుభ ఇత్యస్య దేవాః ఋషయః, ఋషులు దేవతలు. ఈ మంత్రానికి ఋషి ఒక ఋషి కాదు, దేవాః ఋషయః. విశ్వే దేవా ప్రజాపతయో దేవతాః, దేవతలు కూడా విశ్వే దేవ ప్రజాపతులు ప్రజాపతయో దేవతాః. విరాట్ ప్రాజాపత్య జగతి ఛందస్సు విరాట్ ప్రాజాపత్య జగతి ఛందస్సు. నిషాద స్వరం. ఎత్తే సోమస్య, ఎత్తే సోమస్య రెండవ కింది పంక్తి, ఆ పంక్తి యొక్క ఛందస్సు. ఎత్తే సోమస్య నిశ్రుత్ ఆర్షి ఉష్ణిక్ ఛందః వృషభః స్వరః. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం. అథ గృహస్థాన్ రాజపక్షే పునరుపదిశతి. గృహస్థం గురించి రాజపక్షం అంటే రాజు వ్యవహారంలో ఉపదేశించి మళ్ళీ పునః ఉపదించడం జరుగుతుంది అని చెప్పారు. కథం భూతో రాజా రాజ్యకర్మణి స్వీకర్తవ్య ఇత్యాహ. పదవాక ప్రామాణ్య పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాసు గారు ఈ ఉపదేశానికి ఇక్కడ వివరణ రాయడం జరిగింది. కథం భూతో, ఏ విధంగా రాజు రాజకర్మ చేయాలి, రాజవ్యవహారం చేయాలి, రాజుని ఎటువంటి రాజు స్వీకరించాలి అనే విషయంలో ఉపదేశం అని మహర్షి దయానంద సరస్వతి చెప్పినటువంటి ఉపదేశం. ఇందులో ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం ఉన్నట్టు. ఈ మంత్రంలో పదాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి పదపాఠం చెప్పడం జరిగింది. పదపాఠం పదాలు. కకుభం రూపం వృషభస్య రోచతే బృహత్ శుక్రః శుక్రస్య పురోగాః ఇతి పురః గాః సోమస్య పురోగాః ఇతి పురః గాః యత్ తే సోమ అదాభ్యం నామ జాగ్రవి తస్మై త్వా గృహణామి తస్మై తే సోమాయ స్వాహ. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం కకుభం రూపం వృషభస్య రోచతే బృహచ్చుక్రస్య పురోగాః సోమస్య పురోగాః యత్తే సోమాదాభ్యన్నామ జాగ్రవి తస్మై త్వా గృహణామి తస్మై తే సోమాయ స్వాహా. ఓం నమస్తే గురుజీ. శుభం. కకుభం రూపం వృషభస్య రోచతే బృహత్ శుక్రస్య పురోగాః సోమస్య పురోగాః. శబ్దాలు గమనిస్తే పురోగాములు కావాలి, వ్యోమగాములు కావాలి, జాగరూకులు కావాలి. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్ద అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి దయానంద శాస్త్రి అర్థం. కకుభం దిక్వత్ శుద్ధం, దిక్వత్ శుద్ధం, దిగ్వత్ శుద్ధం, దిక్కువత్ శుద్ధం, దిగ్వత్ శుద్ధం అంటే దిక్కుల్లాగా శుద్ధం ఉండాలి. కకుభం అంటే నిఘంటువులో దిక్కు అని చెప్పడం జరిగింది. దిగ్నామస్ పఠితం. దిక్కుల్లాగా ఉండాలి. ఎవరి రూపం? వృషభుని యొక్క రూపం. రూపం వృషభస్య. కకుభం దిక్కువత్ శుద్ధం, రూపం స్వరూపం. వృషభస్య సుఖాభివర్షకస్య, సుఖాన్ని అభివర్షింపజేసే వాని యొక్క రూపం.
ఎవరు సుఖాభివర్షకుడు? సభాపతే, సభాపతి రాజు. సభాపతి యొక్క రూపం ఏం కావాలి? రోచతే, ప్రకాశతే, ప్రకాశించాలి, ప్రకాశిస్తుంది. రోచతే, దిక్కుల్లాగా శుద్ధంగా. వృషభుని యొక్క రూపం సుఖాభివర్షకస్య సభాపతి, సుఖాన్ని అభివర్షించే సభాపతి రాజు యొక్క రూపం రోచతే, ప్రకాశతే, ప్రకాశిస్తుంది. అంటే రాజు అలా ఉన్నాడని, అలా ఉండాలి అని. బృహత్, గొప్ప. శుక్ర, శుద్ధం. శుక్ర అంటే శుద్ధం, శుద్ధం. శుక్ర శుద్ధ, సంస్కృతంలో శుద్ధ. శుక్ర శుద్ధ, శుక్రస్య శుద్ధస్య. ఆ శుద్ధం ఏమిటి అంటే ధర్మస్య, శుద్ధమైన ధర్మం యొక్క అర్థం. అది పురోగమించాలి. పురఃసరా, ముందుకెళ్ళాలి. శుద్ధమైన ధర్మం ముందుకెళ్ళాలి, వ్యాపించాలి అన్ని వైపులు, అన్ని దిక్కుల్లో. రాజు సుఖ అభివర్షాలను కురిపించాలి అన్ని వైపుల నుంచి. సోమ, సుఖాభివర్షకమే కాదు, రాజు సోముడు కావాలి. సోమగుణ సంపన్న, సోమగుణ సంపన్న, సాత్వగుణ సంపన్న, మంచి గుణాలు, సౌమ్య గుణాలతో కూడుకున్నటువంటి రాజు. సోమగుణ సంపన్న. సోమస్య ఐశ్వర్య గుణయుక్తస్య గ్రహాశ్రమస్య. ఇక్కడ ఇల్లు ఎలా ఉండాలి అంటే సోమం ఉండాలి ఇల్లు. ఎప్పుడు? ఐశ్వర్య గుణయుక్తం. ఐశ్వర్యాలు, ఐశ్వర్యం అంటే విద్య కూడా, సాధనాలు, సుఖ సాధనాలు, వ్యవహారాలు, అది కూడా ఐశ్వర్యం. వ్యవహారం, మన ఆచరణ కూడా ఐశ్వర్యమే. మంచి ఆచరణ, సదాచరణ. ఐశ్వర్య గుణయుక్తస్య గృహాశ్రమస్య. సోమస్య అంటే ఇల్లు, సత్వగుణాలతో ఉన్నటువంటి ఇల్లు, ఆ ఇంటి యొక్క, గృహాశ్రమం యొక్క, గృహస్థాశ్రమం యొక్క. అది కూడా పురోగమించాలి. రాజే కాదు, ఈ ఇంట్లో కూడా. పురోగామిన, ఇక్కడ బహువచనం చెప్పినారు. పురోగమించాలి అందరూ, ఇంట్లో ఉన్న వారందరూ కూడా, గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నటువంటి గృహస్థులందరూ కూడా. ఎత్, అంటే ఏదైతే ఉంటుందో అది ఏది ఉంటుంది, అదంతా కూడా పురోగమించాలి. యస్య తే తవ, ఏంటి నీ యొక్క, తవ ప్రాప్త ఐశ్వర్య విద్వాన్. ఇక్కడ సోముడు అంటే ఐశ్వర్య విద్వాన్ అని చెప్పడం జరిగింది. అదాభ్యం అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ విద్వాంసుని సంబోధిస్తూ సోమ, ప్రాప్త ఐశ్వర్య విద్వన్. అదాభ్యం, అహింసనీయం, ఏ హింస లేనటువంటి, ప్రశంసనీయటువంటి, హింస లేనటువంటి వ్యవహారం. అది నామ ప్రసిద్ధం కావాలి, ఖ్యాతి కావాలి, నామ ఖ్యాతి. జాగృవి, జాగరూకం కావాలి, జాగరూకం. అది జాగృవి కావాలి అంటే జాగరణ చేసేది, మేల్కొల్పేది కావాలి, మేల్కొల్పుతుండాలి, అందరి ఆదర్శంగా ఉండాలి. రాజే కాదు, విద్వాంసుడు కూడా. విద్వాంసుడు మేల్కొల్పాలి, జాగరూకం. తస్మై, అతని కొరకు, దాని కొరకు. నిన్ను, త్వాం అంటే త్వాం గృహణామి, స్వీకరిస్తున్నాను, పట్టుకుంటున్నాను. సోమయ, దేని కొరకు? శుభకర్మసు, శుభకర్మలలో ప్రవృత్తాయ, శుభకర్మలు ప్రవృత్తి కొరకు. సోమాయ, దాని కొరకు. స్వాహ సత్యవాక్, ఇది సత్యవాక్, సత్యం. సత్యవాకు వేదవాణి సత్యవాక్. ఈ విధంగా ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు ప్రతి పదానికి అర్థం రాయడం జరిగింది. అన్వయం: హే సోమ, యద్ది అస్య వృషభస్య బృహత్ కకుభం రూపం రోచతే. హే సోమ, ఓ, ఇక్కడ రాజును సంబోధించారు. ఓ సోమ అంటే సౌమ్య, సోమ గుణాలతో ఉన్నటువంటి ఓ రాజా అని సంబోధిస్తూ, ఇది అస్య వృషభస్య, ఈ వృషభం అంటే
అన్ని వైపు నుంచి సుఖ వర్షాలను కురిపించేటువంటి బృహత్ కకుభం, గొప్ప అన్ని దిగాంతాలలో శుద్ధంగా రూపం రోచించాలి, ప్రకాశించాలి, ప్రకాశిస్తుంది. తాత్వం అటువంటి నీవు శుక్రస్య శుక్రుని యొక్క పురోగామి. శుక్ర సోమస్య, ఆ సోమం ఎటువంటి అంటే శుక్రం, శుద్ధమైనటువంటి సోమం. సౌమ్య గుణాలు శుద్ధంగా ఉన్నటువంటి సౌమ్య గుణాలు, ఆ గుణాలు పురోగమనం కావాలి. ఇది అన్వయంలో సోమోభవ, సోముడు కావాలి. అటు రాజు సోముడు కావాలి, విద్వాంసుడు సోముడు కావాలి, ఇంటి యజమాని కూడా సోముడు కావాలి, సౌమ్యంగా ఉండాలి. ఎత్తితే ఏదైతే ఉందో నీ యొక్క తవ అదాభ్యం అంటే అహింస ప్రశంసినటువంటి నీ జాగృహి అస్తి, నీవు జాగరూకుడు, మేల్కొల్పేవాడివి, జాగ్రత్తగా ఉండేవాడివి, జాగ్రత్త పరిచేవాడు. తస్మే అటువంటి నామ్నే, అటువంటి దాని కొరకు, అతని కొరకు నిన్ను గ్రహణాన్ని స్వీకరిస్తున్నాను, పట్టుకుంటున్నాను. హే సోమ, ఇక్కడ హే సోమ అనేది విద్వాంసుల గురించి. హే సోమ, ఓ విద్వాంసుడా, తస్మై సోమాయ, అటువంటి సోమం కొరకు, సద్గుణాల కొరకు. తే తుభ్యం, నీ కొరకు. స్వాహ, ఇది స్వాహ కావాలి, సత్యం కావాలి, నిజం కావాలి, వాస్తవం కావాలి, సిద్ధించాలి అనే అర్థంతో అనుభవంలో చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు భావార్థం, మహర్షి చెప్పినటువంటి భావార్థం. సభా ప్రజాజనై యస్య, సభ జనులు అంటే మంత్రులు, అధికారులు, ప్రజాజనులు ప్రజలు, జనై వారి ద్వారా, యస్య పుణ్య, ఎవని యొక్క పుణ్యం, ప్రశంస ఏముంటుందో అంటే పుణ్యాత్ముడే ఉండాలి, ప్రశంస, తర్వాత సౌందర్య గుణయుక్తం ఉండాలి. ఎవరు? రాజు. రాజు ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. సౌందర్య గుణాలతో ఉన్నటువంటి రూపం ఉండాలి. సౌందర్య గుణయుక్తం రూపం. విద్య ఉండాలి. విద్య, న్యాయ, వినయ. విద్య, న్యాయము, వినయం. శౌర్యం, తేజస్సు. శౌర్యం, తేజ. పక్షారాహిత్యం అంటే పక్షపాతం లేకుండా, పక్షారాహిత్యం, నిష్పక్షపాతం. పక్షారాహిత్యం, సుహృత్, సోదరభావం కాకుండా మిత్రభావం ఉండాలి. సుహృత్, ఉత్సాహవంతుడై ఉండాలి. ఆరోగ్యం ఉండాలి. ఆరోగ్యం, బలం, పరాక్రమ. ఆరోగ్యము, బలము, పరాక్రమం. ధైర్యం, జితేంద్రియత. వేదాది శాస్త్రే శ్రద్ధ, వేదాది శాస్త్రాలు శ్రద్ధ ఉండాలి. ప్రజాపాలన ప్రియత్వం, ప్రజాపాలన చేయడం ప్రీతి ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి వర్తతే అటువంటి అటువంటి రాజు, అటువంటి వాడు, వాడే సాహేవ, అటువంటి వాడే, అటువంటి వ్యక్తి. సభాపతి, రాజ్ఞా మంతవ్య, అటువంటి సభావాన్ని, ఈ గుణంలో అటువంటి వాడిని సభాపతి, రాజా, మంతవ్య అని స్వీకరించాలి, భావించాలి. ఇది రాజు యొక్క లక్షణాలు. ఆ రాజు, ఇంటి రాజు కూడా అలాగ ఉండాలి. నేను చెప్పడం జరిగింది, పతి పతనం కాకూడదు. ఏ ఇంట్లో పతి పతనం అవుతాడో పత్ని కూడా పతనం అయ్యే అవకాశం. కానీ ఆ పత్ని కూడా పతనం కాకుండా పతిని కాపాడుకుంటుంది. నిన్నటి మంత్రంలో పతిని పతనం కాకుండా కాపాడుకునేది పత్ని. అలాగే పతిని కూడా కాపాడుకోవాలి. అలా ఉన్నప్పుడే రాజు అవుతాడు, ఇంటికి రాజు. అటువంటి ఆదర్శ దంపతులే మంచి సంతానానికి జన్మనివ్వగలుగుతారు. అటువంటి వారు రాజులు కావాలి. ఇదంతా ఎక్కడ నేర్పించాలి? శిక్షణా కేంద్రం, ప్రశిక్షణ కేంద్రం ఇల్లే, గృహస్థం. అందుకే ఇక్కడ గృహాశ్రమం కూడా చెప్పడం, సోమం ఉండాలి. గృహాశ్రమం సోమం, సౌమ్యం ఉండాలి. శుభకర్మలు ఉండాలి. సోమాయ శుభకర్మసు ప్రవృత్తాయ, శుభకర్మలు ప్రవృత్తి, దాని కొరకే స్వాహ. ఇది నిజం, సత్యం, వేదవాక్. ఈ విధంగా రాజ్యం ఎలా ఉండాలో, ఇల్లును బట్టే రాజ్యం. ప్రపంచం ఎక్కడో లేదు, ఇంట్లోనే ఉంటుంది ప్రపంచం అంతా. ఇంటి రాజును బట్టే ఈ ప్రపంచంలో, ఇంటి వ్యవహారమే ప్రపంచం. చివరికి పురోగమిస్తూ మోక్షాన్ని అందించాలి. అటువంటి ధర్మం, అటువంటి రాజ్యం మనకు. అందుకే వేదాధ్యయనం చేయాలి.
యోగాభ్యాసం అవసరం. ఇదంతా పరంపిత పరమాత్మదే, నాది కాదు. ఇదన్న మమ. జగమంతా పరంపిత పరమాత్మే, నియంత. అంతా నియంత పరమాత్మ. జగత్తంతా, విశ్వమంతా నిజమైనటువంటి రారాజు సమ్రాట్ విరాట్ పరంపిత పరమాత్మ. పరమాత్మలో ఈ గుణాలన్నీ ఉన్నాయి, అన్ని గుణాలు ఉన్నాయి. అందుకే పరమాత్మ మన అధిపతి, లోకాధ్యక్షుడు, లోకాధ్యక్షుడు పరమాత్మే. పరమాత్మ గుణాలు నింపుకోవాలి రాజు. అందరూ పరమాత్మే మనకు పరమ ఆదర్శం. ఆదర్శ రాజ్యం పరమాత్మ రాజ్యం. దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. అందుకే ఈ మానవ జన్మ. మానవ జన్మ యొక్క లక్ష్యమే మోక్షం. దాని కొరకు అభ్యుదయం, నిశ్రేయసం, పురోగమించడమే. పురోగములు కావాలి, వెనక్కి కాదు, ముందుకెళ్ళాలి. పురస్సరులు కావాలి, ముందుకు జరిగేవారు. జరగడం శ్రీగతం. పురస్సరాహ, పురోగామి. ప్రయత్నం చేద్దాం పురోగంలో కూడా. కకుభం. ఓం కకుభం రూపం వృషభస్య రోచతే. బృహత్ శుక్రః, శుక్రస్య పురోగాః. సోమః, సోమస్య పురోగాః. యత్తే సోమ అదాభ్యం నమః జాగృవి. తస్మై త్వా గృహణామి, తస్మై తే సోమాయ స్వాహ. స్వాహ స్వాహ. సత్యం సత్యం, నిజమే. ఓ అక్కడ పెద్దాం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. గురుజీ, దిక్కులాగా శుద్ధంగా ఉండాలంటే దిక్కులతో పోల్చడంలో నాకు అర్థం కాలేదు గురుజీ. దిక్కుల్లో ఏముంటుంది? తూర్పు అన్నాం అనుకోండి. తూర్పు అనే ఆ దిక్కుల్లో శుద్ధము అశుద్ధం ఏమని చెప్పండి. దిక్కులకు ఏమంటుతుంది? సూర్యకిరణాలకు ఏమైనా అంటుతుందా? సూర్యకిరణాలకు ఏమంటుకుంటుందా? సూర్యకిరణాలకు ఏమైనా అంటుకుంటుందా అశుద్ధం? ఆకాశానికి ఏమంటుకుంటుంది అశుద్ధం? ఏమంటుకుంటుంది? అవన్నీ శుద్ధంగానే ఉంటాయి. మనం దిక్కులను అశుద్ధం చేయండి. కాలుష్యంతో, విషయంతో, దేనితోనైనా చేయగలుగుతారా? అశుద్ధం చేయలేం కదా. అవును. దిక్కులను అశుద్ధం చేయలేం. దిగ్వత్ అన్నారు. దిగ్వత్ శుద్ధం. దిగ్వత్ శుద్ధం అంటే దిక్కుల్లాగా. దిక్కులు ఎప్పుడు శుద్ధమే. దిశ నిర్దేశం చేస్తాయి. ఇటు ఈ దిశ, ఈ దిశ, ఆ దిశని. ముందుకు వెళ్ళడానికి దిశలు ఎదుర్కొంటాయి, ముందుకు వెళ్ళడానికి ఉంటాయి. ఎంత వెళ్ళొచ్చు మనం ముందుకు ముందుకు ముందుకు. తూర్పు వైపు కానీ, పడమర కానీ, ఉత్తరం, దక్షిణం, మీరు ఎక్కడన్నా ఎంత దూరమైనా వెళ్ళొచ్చు కదా. దిక్కులను అశుద్ధం చేయలేరు ఎవరు. ఆకాశాన్ని అశుద్ధం చేయలేరు. ఇంకా శుద్ధమైన శబ్దానికి అర్థం శుక్ర శబ్దం. ఇంకా ధన్యవాదాలు. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఏమర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి. బోధ ఇది ఎప్పుడు సాధ్యం? ఇదంతా ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది? ఓం నమస్తే గురూజీ.
చెప్పండి. రాజ్యములో రాణి వేదం తెలిసినటువంటి వాళ్ళు అవ్వాలి. ఆ వేద జ్ఞానము తెలిసి రాజ్యాన్ని సుభిక్షంగా అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ నేను గ్రహించాను. అదేవిధంగా గ్రహానికి వస్తే గృహంలో భార్యాభర్తలు కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ ఆ వేద జ్ఞానం తెలిసి ఉన్నప్పుడే సరైనటువంటి గృహంలో సరైనటువంటి పాలన, ఆ సంతానం కానీ గృహంలో ఉండేటువంటి పరివారాన్ని కానీ సరైనటువంటి సూచనలు ఇచ్చి ఆ గృహ జీవితాన్ని సక్రమైన మార్గంలో నడిపించగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ నేను గ్రహించిన విషయం గురూజీ. అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే మరి ఈ రాజు రాణి అనేటువంటి రాణి విదుషుమని అవ్వాలి, రాజు విద్వాంసుడైనప్పుడే ఆ ప్రజల్ని ప్రజల్ని సరైనటువంటి పద్ధతిలో పాలన చేయగలరు, లేదంటే చేయడం కాదు అటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ మంత్రం ద్వారా నేను గ్రహించినటువంటి రాజు రాణి సోములు కావాలి, అంటే సౌమ్యంగా ఉండి ఆ సౌమ్యం ప్రదర్శన చేస్తూ వాళ్ళని సరైన మార్గంలో పెట్టగలరు, ప్రజలకి అది సరైనటువంటి సరైనటువంటి మార్గంలో నడిపించాలనేటువంటి విషయాన్ని నమస్తే. వాణమ్మ గారు ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ప్రజలందరూ కూడా రాజు చెప్పినట్టు వినాలి అంటే అందరూ పుణ్యాత్ములై ఉండాలి, జ్ఞానవంతులై ఉండాలి అని, సౌందర్య గుణాలతో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే రాజు చెప్పినట్టు కూడా వినగలుగుతారు అని, రాజుకి ఏ లక్షణాలు ఉండాలి, విద్య, న్యాయము, తేజస్సు, ఉత్సాహము, బలము, పరాక్రమం, ఇట్లాంటి గుణాలన్నీ రాజు దగ్గర ఉన్నప్పుడే, అంటే ఇక్కడ రాజు అంటే ఇంట్లో గృహస్థాశ్రమంలో భర్తకు ఉన్నప్పుడే ఇవన్నీ కూడా సంతానానికి కూడా నేర్పించగలరు అని, తల్లి విదుషుమణి అయినప్పుడే ఈ గుణాలన్నిటినీ నేర్చుకోవాలి అని భర్త ఎప్పుడూ కూడా పతనం కాకుండా ఉండాలని, ఇంటికి ఆధారము రాజు భర్తే కాబట్టి భర్త ఎప్పుడూ కూడా దిక్సూచికగా దిశానిర్దేశం చేసేవారిలాగా ఉండాలని అర్థమైంది గురుజీ. శుద్ధ కర్మలు, శుద్ధమైన ఆలోచనలు, సౌమ్య గుణాలు, ఇవన్నీ భర్తకి రాజుకి ఎవరికైనా తప్పకుండా ఉండాల్సింది. ఇవన్నీ పరమాత్మ గుణాలు కాబట్టి పరమాత్మ గుణాలను ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆ గుణాలను పూర్తిగా నింపుకొని ముందుకు వెళ్ళడానికి నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలని అర్థమైంది గురించి. నమస్తే. ఇంకెవరైనా? ఆత్మ నివేదన కూడా సిద్ధంగా. సూచనలు వచ్చే ఆదివారం నుంచి ఓంకారం, ఈశ్వర స్తుతి, ప్రార్థన, ఉపాసన మంత్రాలు ఎవరు వచ్చే ఆదివారం నుంచి పురుషులు ఎవరైనా ప్రయత్నం చేయండి. ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు వచ్చే ఆదివారం నుంచి? నమస్తే గురూజీ, నేను సిద్ధమే. వచ్చే ఆదివారం నుంచి 5 నిమిషాలు ఓంకారం చేసిన తర్వాత
ఈశ్వర స్థితి ప్రార్థనోపాసన మంత్రాలు ఉచ్చారణ ఒకసారి చూసుకోండి. శుభం. ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన.